Dear viewers, greetings to all. Today, I am here to discuss SSC model paper, Part A, with answers. So, as you know, our SSC model paper question has total, our question paper has total 80 marks. So, in this 80 marks question paper, we have Part A and Part B. మనకు 80 marks question paper లో Part A ఉన్నది, Part B ఉన్నది అన్నట్టు. So, Part A for 60 marks. So, in this Part A, so we are going to discuss bit by bit in detail. Part A, first a passage will be given. So first 1 to 4 questions passage based comprehensive reading passage will be given. So this passage is completely given from the textbook A readings. Only A readings. It's given from the textbook A readings only. So here in this model paper, a paragraph has been given about given from my childhood lesson. One day Sivasubramaniam Iyer invited me to join home for a meal. So this is a passage given from the textbook, 7th unit A reading, my childhood lesson. So these are the questions based on the passage. Why do you think Sivasubramaniam Iyer's wife was horrified? So this is the question. అంటే శివసుబ్రహ్మణ్యం అయ్యర్ వాళ్ళ వైఫ్ హర్రిఫైడ్ ఎందుకు భయపడదని మీరు అనుకుంటున్నారు? Sivasubramaniam Iyer's wife was horrified because she strongly believed in traditional caste rules and ritual purity. According to her beliefs, allowing a Muslim boy into her kitchen would make it impure. Her reaction reflects the deep-rooted social discrimination and orthodox practices prevalent in society at the time. So this is the answer for the question. So before answering the questions, we have to go through the passage carefully. ఈ passage ని రెండు సార్లు చదవాలి. సో ఈ క్వశ్చన్స్ దాదాపుగా ఆన్సర్ ఇందులోనే ఉంటుంది. అంటే కొన్ని ఒక లాస్ట్ హైపోథెటిక్ క్వశ్చన్స్ మాత్రం డైరెక్ట్ ఆన్సర్ దొరకదు మనకు. మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ మాత్రం ఆన్సర్ ఈ ప్యాసేజ్లోనే ఉంటున్నది. చూడండి, కొంచెం మాడిఫై చేసుకుంటూ రాస్తే బెటర్. కాకపోతే ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ద కెపాసిటీ టు మాడిఫై, సో అట్లీస్ట్ యూ కెన్ రైట్ a few lines from the passage, few relevant lines. Understand? So, why do you think Sivasubramaniam's wife was horrified? So, ఇది క్వశ్చన్, దీనికి ఆన్సర్ ఇది ఈ ప్యాసేజ్ బేస్డ్ ఆన్సర్ అన్నట్టు. ఇలాగనే ఇయర్ 4 క్వశ్చన్స్ ఆర్ గివెన్. మనకి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి టోటల్? 4 క్వశ్చన్స్. 4 3s are 12 మార్క్స్. ఫస్ట్ ప్యాసేజ్ 1 to 4 questions. 4 3s are 12 marks for this first passage. So we have to read the passage carefully before answering the questions. So answer should be relevant, precise and brief. So here how many marks are there for each question? 3 marks. So as for the 3 to 4 sentences we have to write in the answer. So these are question number 2. What change did Kalam observe the next weekend? How did he feel? So Kalam was invited for the second time to have a meal with his teacher in his teacher's house, that is Sivasubramaniam Iyer. So first time he faced some discrimination because the wife of Sivasubramaniam Iyer was very rigid in terms of ritual practices. So that's why he felt uncomfortable, and she also did not feel free to serve him. Understand? So Sivasubramaniam Iyer only served the boy Abdul Kalam at the time. But later, when he was invited the second time, there was a change in the attitude of Sivasubramaniam Iyer's wife. Understand? So here, what change did Kalam observe the next weekend? How did he feel? So ఇలాంటి మార్పు ఆమెలో వచ్చింది, ఆయన ఎలా ఫీల్ అయినట్టు. The next weekend, Kalam observed a remarkable and positive change in Iyer's wife. అందులో ఒక గుర్తించదగినటువంటి ఒక పాజిటివ్ చేంజ్ వచ్చింది శివసుబ్రహ్మణ్యం అయ్యర్ వైఫ్లో. సో అది ఎట్లా వచ్చింది మరి? సీ హర్ సెల్ఫ్ వెల్కమ్ హిమ్ ఇన్ టు ద కిచెన్ అండ్ సర్వ్డ్ హిమ్ ఫుడ్ విత్ హర్ ఓన్ హ్యాండ్స్. సో తన సొంత స్వహస్తాలతో అతనికి ఫుడ్ వడ్డించడం జరిగింది అన్నట్టు. అంత గొప్ప మార్పు వచ్చింది. ఆ మార్పుకు కారణం ఎవరై ఉంటారు మరి? ది షోడ్ దట్ హర్ మైండ్ సెట్ హ్యాడ్ చేంజ్డ్. Kalam felt very happy
respected, and encouraged. He realized that social barriers can be broken with practice and understanding. సో అంత గొప్ప మార్పు రావడానికి కారణం ఎవరు మరి? డెఫినెట్లీ, అబ్సల్యూట్లీ, దట్స్ నన్ అదర్ దాన్ హర్ హస్బెండ్ శివసుబ్రహ్మణ్యం అయ్యర్. Once we want to change the society, so we have to tolerate such kind of things. Understand? So ఇలా 3 questions ఇచ్చింది. Once you decide to change the system, such problems have to be confronted, explained. సో చూసినట్టయితే ఓవరాల్గా ఈ మై చైల్డ్హుడ్ లెసన్స్ నుంచి దాదాపుగా ప్యాసేజ్లు అనేవి రిపీటెడ్గా అడుగుతున్నాడు. ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లెసన్, వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లెసన్స్ ఇన్ 10th క్లాస్. మై చైల్డ్హుడ్ లెసన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇందులో నుంచి ఒకసారి ఎడిటింగ్ కానీ కాంప్రహెన్సివ్ ప్యాసేజ్ కానీ సో తప్పకుండా అడుగుతున్నాడు అన్నట్టు. దీని బేస్డ్ డైరీ ఆల్సో, డైరీ ఎంట్రీ కూడా లెసన్ బేస్డ్ ఇస్తున్నాడు. డైరీ ఎంట్రీ కానీ కన్వర్జేషన్ కానీ సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్, నేరేటివ్ ఆర్ డిస్క్రిప్షన్, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చాలా అడుగుతున్నారు. కాబట్టి ఈ లెసన్ మనం బాగా చదవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. డియర్ ఎస్ఎస్సి ఆస్పిరెంట్స్, అబ్దుల్ కలాం అబ్దుల్ కలాం చాలా ఫేమస్ పర్సన్ కాబట్టి, సో బ్రాడ్ మైండెడ్ ఫెలో కాబట్టి, సో అతనికి సంబంధించినటువంటి ఈ లెసన్ మనం చాలా బాగా చదవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఇది ఇంపార్టెంట్. సో అందరూ కూడా దీని మీద దృష్టి సాధిస్తారు. నెక్స్ట్ ఇది ఫస్ట్ ప్యాసేజ్. ఇప్పుడు సెకండ్ ప్యాసేజ్ తీసుకుందాం. సెకండ్ ప్యాసేజ్ మనకి ఎందులో నుంచి ఇచ్చిండు? సో నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ప్యాసేజ్ చూడండి. ఈ సెకండ్ ప్యాసేజ్ అనేది ఆల్వేస్ ఇట్స్ గివెన్ ఫ్రమ్ BRC readings. Most probably B reading is not given. B reading is always ignored as per my knowledge. C reading is focused highly. ఇక్కడ బీ రీడింగ్ అన్ని పోయిమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దాదాపుగా బీ రీడింగ్ నుంచి ఇచ్చే అవకాశాలు. కానీ కొన్ని ఫస్ట్ యూనిట్ కానీ నెక్స్ట్ యూనిట్ ఫస్ట్ యూనిట్ థర్డ్ యూనిట్, సో ఫస్ట్ యూనిట్ ఫోర్త్ యూనిట్, ఇందులో బీ రీడింగ్స్ పోయిమ్స్ లేవు కాబట్టి R and D నుంచి బి లేదా సి రీడింగ్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి అన్నట్టు. సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ సి రీడింగ్ అని ఫిక్స్ చేయండి. సో ఇక్కడ చూడండి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ లెసన్, ఐ విల్ డూ ఇట్ అనే లెసన్. ఇది కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లెసన్ అండి. ఎందుకంటే దీస్ 2 personalities are very very important personalities, very eminent personalities, Narayana and Abdul Kalam. So that's why often passages, questions are asked based on this lesson. వీళ్ళ గురించి కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇందులో నుంచి అందులో నుంచి. ఇక్కడ ప్యాసేజ్ The day came. His classmates were leaving for Madras for higher studies. They had shared many years together. So ఇది ప్యాసేజ్ అండి. సో దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ కూడా 4 questions అండి. 4 3 12 marks. అందులో 5th 6th 7th క్వశ్చన్ చూడండి. వై డూ యూ థింక్ మూర్తి డిడ్ నాట్ రిప్లై? సో మూర్తి ఎందుకు రిప్లై ఇవ్వలేదని అనుకుంటున్నారు. సో ఇది కొంచెం మనం ఆలోచించి ఆన్సర్ చేయాల్సినటువంటి క్వశ్చన్ అన్నట్టు. ప్యాసేజ్ బేస్డే, బట్ we have to give answer to this question by overall understanding of the passage. Understand? So we can't find direct answers for such questions in the passage. Understand? So seventh, if you are Murthy, what would you do in that situation? Analytical question or hypothesis question. So hypothetical and analytical questions ఇట్లా వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఇఫ్ యు వర్ మూర్తి, ఎప్పుడైతే క్వశ్చన్ ఇఫ్ యు వర్ అని స్టార్ట్ అయిందో మనం ఆన్సర్ ఎట్లా బిగిన్ చేయాలి? ఇఫ్ ఐ వర్ మూర్తి, తర్వాత ఐ వుడ్, ఇఫ్ ఐ వర్ మూర్తి కామ ఐ వుడ్, తర్వాత రిమైనింగ్ ఆన్సర్ రాయాలంటే మనం ఇలా మూర్తి ప్లేస్లో మనం ఉంటే మనం ఎలా రియాక్ట్ అయ్యే వాళ్ళము ఆ సిచ్యువేషన్కు. ఆ ఫాదర్ మనకు అంటే మూర్తి వాళ్ళ ఫాదర్ said that he was not affordable to join his son in IIT because he had 5 daughters and 3 sons. So that's why it was very difficult for any single childed person. Understand? So ఆయన ఒకటే సంపాదిస్తే కుటుంబం మొత్తం గడవాలి కాబట్టి అది ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి. సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒకవేళ నువ్వు ఉంటే ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ సచ్ పొజిషన్, సో వాట్ వుడ్ యూ డూ? ఇలాంటి క్వశ్చన్కి ఏం చేయాలంటే మనం ఆన్సర్ ఇట్లా బిగిన్ చేయాలంటే ఇఫ్ యు వర్ అన్నప్పుడు బిగినింగ్ మనం ఆన్సర్ ఎట్లా చేయాలి? ఇఫ్ ఐ వర్ మూర్తి, తర్వాత ఐ వుడ్. దిస్ ఈస్ ద రైట్ వే ఆఫ్ స్టార్టింగ్ ద ఆన్సర్. సో రిమైనింగ్ ఆన్సర్ మనము సో ఓవరాల్ అండర్స్టాండింగ్ నుంచి రాయాలి. మూర్తి ప్లేస్లో మనం ఉంటే ఏం చేసేవాళ్ళం? మనం ఓన్ ఆన్సర్స్ రాయాలి. ఈ ఆన్సర్స్ దీస్ నీడ్ నాట్ టు బి సేమ్ ఫర్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్. ఇవి ఎవరి పర్స్పెక్టివ్లో వాళ్ళు రాస్తారండి. నాకు వచ్చిన అన్నట్టు మూర్తి ప్లేస్లో నేనుంటే నేనేం చేసేవాళ్ళు, మీరుంటే మీరు 10 మంది 10 రకాలుగా రాయొచ్చు ఆన్సర్స్ అకార్డింగ్ టు సిసి మోడల్. కాబట్టి ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫిక్స్డ్ ఆన్సర్. అండర్స్టాండ్? దిస్ ఆన్సర్ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ అవర్ పర్సెప్షన్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్.
సో నెక్స్ట్ ఇన్ దిస్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ చూడండి, ఇది కొంచెం ఆలోచించదగ్గ క్వశ్చన్ అంట. అంటే ఇయర్ వీ హ్యావ్ టు పికప్ 3 true statements. Here 5 are given. Out of these 5, we have to pick up any 3 statements, and we have to write the sentences fully also. Here answer, correct answer A, D, D. Murthy and his friends are leaving for further studies. Murthy and his friends are leaving for. So ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ అండి, ఏ కాదండి ఇక్కడ. A is not correct here. ఏ కాదు. మూర్తి వాజ్ నాట్ జెలసీ ఆఫ్ హిస్ ఫ్రెండ్స్, బి కరెక్ట్ ఇక్కడ. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వీ హ్యావ్ టు చూజ్ హియర్ బి. మూర్తి వాజ్ నాట్ జెలసీ ఆఫ్ హిస్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి. నెక్స్ట్, బర్డ్స్ వర్ చిర్పింగ్ ఎట్ ద రైల్వే స్టేషన్. సో సి అండి. మూర్తిస్ ఫ్రెండ్స్ ఫెల్ట్ దట్ హీ షుడ్ హ్యావ్ మేడ్ ఇట్ టు ద ఐఐటి. సో డి కరెక్ట్ అండి. నెక్స్ట్, మూర్తి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అని అంటే మూర్తి కూడా వాళ్ళతో ఉంటే బాగుండు అని వాళ్ళు అనుకున్నారు అంట. మూర్తి వాజ్ ఆన్ ద ప్లాట్ఫామ్ వెన్ ద రైన్ లెఫ్ట్. సో ఈ కూడా వెన్ ద ట్రైన్ లెఫ్ట్. ఓకే, ట్రైన్ లెఫ్ట్ అయినప్పుడు మూర్తి ప్లాట్ఫామ్ మీద ఉండి, ఈ కూడా కరెక్ట్ అండి. సో బిడిఈ, దీస్ ఆర్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. సో ఇలా ఈ మూడు కరెక్ట్ ఆప్షన్స్, ట్రూ స్టేట్మెంట్స్ విత్ ఫుల్ సెంటెన్స్ వీ హ్యావ్ టు రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ ఆన్సరింగ్. దిస్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ ఆన్సరింగ్ అండి. యా, నెక్స్ట్ 9 to 12 క్వశ్చన్స్ అండి. 9 to 12 క్వశ్చన్స్. సో ఇది డాటా అనాలిసిస్ అన్నట్టు. ఏంటిది? డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ క్వశ్చన్స్ అంటారు వీటిని. 9 to 12 క్వశ్చన్స్ ఏంటి? డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్. ఒక పై చార్ట్ కానీ, లేకుంటే బార్ చార్ట్ కానీ, లేకుంటే ఏదైనా పారాగ్రాఫ్ కానీ, స్టడీ స్కిల్స్కి సంబంధించి. సో ఏదో ఒక రకమైనటువంటి ఇక్కడ డాటా ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇవ్వద్దంట. వీ హ్యావ్ టు స్టడీ ద డాటా అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చిందండి? సో ద పై చార్ట్ షో స్టూడెంట్స్ reading interest in different genres of literature such as novels, drama, poetry, short stories, and others. So this is the pie chart. Pie chart is not included in this, and so try to understand. So you can find it in the old question papers. I would like to post the question paper in the WhatsApp channel, so you can see there. See, what does the pie chart show? How many genres are presented? So this 9th question is very easy question, and so almost 99.9%. So the answer for this 9th question you can find in the heading of the given chart or data table. ఆ టేబులర్ ఫామ్ లో కానీ, చార్ట్ ఫామ్ లో కానీ, బార్ డయాగ్రామ్ ఫామ్ లో ఇచ్చినటువంటి దాని హెడింగ్ ఉంటుందా, ఆ హెడింగే ఈ 9th క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ అండి. దాదాపు హెడింగే అడుగుతున్నాడు. So what is the chart about? What is the data about? So just it is enough if you write the heading of the table or chart, that will become absolute answer for the question. Next, 10th question. Which is the least preferred genre suggested to measures to develop interest among students? Least preferred genre అంటే అన్నిటికంటే తక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చినటువంటి genre ఏదన్నట్టు. సో ద లీస్ట్ ప్రిఫర్డ్ జానర్ ఈజ్ పోయిట్రీ. పోయిట్రీకి తక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చినట్టు, ఎందుకంటే మనకు అర్థం కాదు కదా, పోయిట్రీ కొంచెం డిఫికల్ట్ ఉంటాయి కదా. సో మెజర్స్ టు ఇంప్రూవ్, హౌ కెన్ వి ఇంప్రూవ్ the interest of the students in this genre? Teachers can use recitation, music, and dramatization to make poetry interesting. Students can be encouraged to write their own poems and participate in competitions. So such kind of measures may create or improve interest in the students, among students. Okay. Next, అండి, what is the percentage of drama, novels, and poems మేడ్ ఆల్ టుగెదర్? సో ఇవన్నిటి కలుపుకుంటే పర్సెంటేజ్ ఎంత అంటే మనం ఏం చేయాలా, అన్నిటి పర్సెంటేజ్ కలపాలి. డ్రామా 20 ఉన్నది, నావెల్స్ 30, పోయట్రీ 10. సో టోటల్ 60%. సో వీ హ్యావ్ టు add all these percentage of these novels, drama, and poems made all together. Next question, 12th question. So here for these questions 4 to the 8 marks and 8 marks. Which grade do you prefer? Mention your favorite work in the genre. So which genre do you prefer? So which genre? Poetry, prose, drama, all the genres are there. Out of all the genres, which genre do you prefer? నీకు ఏదంటే ఇష్టం, ఎందుకు ఇష్టం అనేది మనం ఇక్కడ. దిస్ ఈజ్ అవర్
this is analytical question అండి. So we have to write out of our analysis, out of our understanding, out of our analysis and understanding, we have to answer this question. This answer vary person to person. So it may not be same. Next, 13th bit లో ఇక్కడ 6 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి మొత్తం. ఇవి గ్రామర్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. సో if you want to answer these questions perfectly, so you should have uh, you should have enough knowledge in the concepts of grammar, that is degrees of comparison, active voice, passive voice, direct indirect speech. Next, synthesis of sentences, question tags, all these are covered under this. Understand? So if you have knowledge of all these grammar topics, then only you can answer these questions perfectly. Understand? So here total 6 questions are given, 6 to the 12 marks, but out of 6 we have to write only any 4 questions. Choices, the internal choices, there out of 6 we have to attempt any 4 questions. So ఇక్కడ coffee is one of the most popular drinks in the world. So this is question అండి. సో వాట్ షుడ్ వి డూ? వీ హ్యావ్ టు బిగిన్ విత్ వెరీ ఫ్యూ. వెరీ ఫ్యూ తోటి బిగిన్ చేయాలంటే సో ఇదేంటి డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ అండి. డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్. సో డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ మోడల్ 2. సో ఈ మోడల్ 1, మోడల్ 2, మోడల్ 3, మోడల్ 4 డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ నోట్స్ ఒక టేబులర్ ఫామ్లో నేను మన వాట్సాప్ ఛానల్లో పెట్టినానండి. సో యూ కెన్ సీ ఇట్. ఇట్స్ అన్ ఓల్డ్ పోస్ట్. సో కొంచెం సెర్చ్ చేస్తే మీకు దొరుకుతుంది. ఇది ఒక గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది ఒక టేబుల్. ఆ టేబుల్లో మీకు 5 మోడల్స్ ఇచ్చినానండి. సో ఈచ్ మోడల్కు 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చినాను. సో అవి మీరు చూస్తే అర్థమవుతుంది. సో మీరు ఒక్కొక్క మోడల్కి ఒక్కొక్కటి గుర్తుంచుకున్నారనుకోండి, యూ కెన్ ఆన్సర్ ఎనీ క్వశ్చన్ గివెన్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ డెఫినెట్. ఓకే. సో దీనికి ఇది ఏమున్నది, వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పాపులర్ డ్రింక్స్ ఉన్నది. ఇది సూపర్లేటివ్ డిగ్రీలో ఉన్నది. దీనికి మనం ఏం చేయాలా? సో వెరీ ఫ్యూతో స్టార్ట్ అంటే ఏంటంటే పాజిటివ్ డిగ్రీ అయితే అన్నట్టు. ఇది పీడి పాజిటివ్ డిగ్రీలో రాయాలి. దీన్ని సూపర్లేటివ్ డిగ్రీని పాజిటివ్ డిగ్రీలో రాయాలి. వెరీ ఫ్యూ అంటే వెరీ ఫ్యూ డ్రింక్స్ ఆర్ యాజ్ పాపులర్ యాజ్ కాఫీ. సో ఇది ఎట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది? మోడల్ 2 కిందకి వస్తుంది. మోడల్ 2లో వెరీ ఫ్యూ తోటి స్టార్ట్ అవుతుంది. యాజ్ పాపులర్ యాజ్ అంటే ఈ పాపులర్ ఎనీ అడ్జెక్టివ్ వాస్ పాపులర్ ప్లేస్లో యాజ్ ప్లస్ అడ్జెక్టివ్ ప్లస్ యాజ్ అనేది మనకు వస్తుంది అన్నట్టు. దీన్ని ఇలాగ గుర్తుంచుకోవాలి దీన్ని. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ అంటే కాఫీ విచ్ హ్యాస్ కాఫిన్ స్టిమ్యులేట్స్ అవర్ మైండ్. సో సి ఇక్కడ it has caffeine, it has caffeine, it stimulates our mind. These are 2 sentences. We have to combine these 2 sentences by using the conjunction which. So here how should we write it? Coffee which has caffeine stimulates our mind. Very simple ending. So ఇక్కడ it has caffeine, it stimulates our mind. సో చూడండి, విచ్ వచ్చినప్పుడు దాదాపుగా ఇవి ఇచ్చిన రెండింటి మొదలు పెడితే ఆన్సర్ అయిపోతుందండి. సో మీకు ఒకవేళ అంటే ఇట్ షుడ్ బి మీనింగ్ఫుల్, యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ మీనింగ్ఫుల్. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ అనేబుల్ టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్, సమ్ బిలో అవర్ స్టూడెంట్స్ జస్ట్ రైట్ ది స్విచ్ ఇన్ బిట్వీన్ 2 sentences and cutting the pronoun of the second sentence. Okay, in the place of the pronoun of the second sentence we have to place it which. Next one ఏంటండి? People in South India like coffee more than tea. So people in South India prefer coffee to tea. So ఇక్కడ ప్రిఫర్ వచ్చినప్పుడు మనము ప్రిపోజిషన్ దాన్ని యూజ్ చేయదండి, టు యూజ్ చేయాలి. పీపుల్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా ప్రిఫర్ కాఫీ టు టీ అనాలి. కాఫీ దాన్ టీ అనకూడదు, ఇట్స్ రాంగ్. సో కాఫీ టు టు ఈజ్ ప్రిఫర్ టు, సీనియర్ టు, జూనియర్ టు, ఇన్ఫీరియర్ టు, సుపీరియర్ టు. సో these are some words followed by the preposition to. So we have to be careful. ఇంకొన్ని ప్రిపోజిషన్ డైడ్ ఆఫ్ ఉంటుంది అందులో, డైడ్ ఆఫ్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్, ఇన్ లిeu ఆఫ్, ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్. సో అవి కొన్ని మనం కొన్ని గుర్తుంచుకోవాలి అవి. నెక్స్ట్ 4th క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చినా చూద్దాం. 4th క్వశ్చన్, రిలీఫ్ ఈజ్ బ్రాట్ ఏ కప్ ఆఫ్ కాఫీ. చూడండి, too much coffee affects our health, moderate take is beneficial. సో ఇలా ఇది మిస్ అయిందండి, ఇది మొత్తం కంప్లీట్ ప్యాసేజ్ ఇవ్వలేదు. సో దాన్ని ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి చేంజ్ చేయాలన్నట్టు. ఏంటిది? కాఫీ బ్రింగ్స్ రిలీఫ్ టు అవర్ మైండ్ అని ఉంటుంది సంథింగ్. సో దాన్ని ఏం చేయాలి? బిగిన్ విత్ ద వర్డ్ రిలీఫ్ అని ఇస్తాడు మనకు. చిన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? రిలీఫ్ ఈజ్ బ్రాట్ బై ఏ కాఫీ
a cup of coffee. Relief is brought by a cup of coffee. A cup of coffee brings relief to our uh, brings relief అంటే క్వశ్చన్ యాక్టివ్ వాయిస్ దాని ప్యాసివ్ వాయిస్ చేంజ్ చేస్తే ఏమైతుంది రిలీఫ్ ఈజ్ బ్రాట్ బై ఏ కప్ ఆఫ్ కాఫీ. సో ఈ యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ కంప్లీట్ ఒక వీడియో చేసినని మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో అవైలబుల్ ఉన్నది. సో మన వాట్సాప్ ఛానల్లో కూడా ఆ లింక్ ఇచ్చినానండి. సో యూ కెన్ వాచ్ ఇట్ కంప్లీట్ వాయిస్ ఇన్ వన్ వీడియో. క్వశ్చన్ ట్యాక్స్ కూడా వీడియో చేశానండి దీనికి సంబంధించి. కాంపౌండ్ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్, సింపుల్ కాంపౌండ్ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ గురించి కూడా ఒక కంప్లీట్ వీడియో చేసినానండి. సో ఇవన్నీ చూస్తే మీకు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయాల్సినండి. నెక్స్ట్, సో దిస్ ఈస్ 13th క్వశ్చన్ ఈజ్ ఓవర్. సో ఇక్కడ ఇంకొకటి ఇచ్చినాడు, టేకింగ్ టూ మచ్ కాఫీ ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ హెల్త్. టేకింగ్, సో బిగిన్ విత్ టేకింగ్. సో ఇక టేకింగ్ ఇక్కడ ఏంటంటే టేకింగ్ కంజంక్షన్ లాగా పనిచేస్తాను. టేకింగ్ టూ మచ్ ఆఫ్ కాఫీ ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ హెల్త్. సో బిగిన్ విత్ టేకింగ్. ఇది పార్ట్స్ దీని ఏమంటారంటే టేకింగ్ అడ్జెక్టివ్లో పార్టిసిపేటియల్ కంజంక్షన్ అంటారు దీన్ని. ఓకేనా? సో దీని సో నెక్స్ట్, కాఫీ ఈ నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో. సో ఈ నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో గురించి కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన మన వీడియోలో. సిన్స్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ అని 2 వీడియోస్ చేసినానండి. ఫస్ట్ వీడియోలో, సెకండ్ వీడియోలో క్లియర్గా నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. సో చూడండి ఒకసారి. కాఫీ నాట్ ఓన్లీ రిఫ్రెషెస్ బట్ ఆల్సో ఎనర్జైజెస్ అవర్ బాడీ. సో నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కోరిలేటివ్ కంజంక్షన్ అండి ఇది. సో నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో ఈథర్ ఆర్ నీథర్ నార్ టు సో దట్. సో ఇవి అండ్ బోత్, సారీ బోత్ అండ్. సో ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రిపోజిషన్స్. వీటి గురించి నేను వీడియో చేసినాను కంప్లీట్గా మన వాట్సాప్ ఛానల్లో అవైలబుల్ ఉంది, యూట్యూబ్ ఛానల్లో కూడా ఉందండి. సో యూ కెన్ వాచ్ ఇట్. నెక్స్ట్ డిస్కోర్సెస్ అండి. డిస్కోర్సెస్ మనకు ఫస్ట్ 2 మేజర్ డిస్కోర్సెస్ ఇస్తారండి. ఫస్ట్ మేజర్ డిస్కోర్సెస్ ఇస్తాడు. ఈ డిస్కోర్సెస్ ఎట్లా రాయాలి? మేజర్ డిస్కోర్స్ 2 ఇస్తాడు. సో ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఈజ్ దేర్ ద మేజర్ డిస్కోర్సెస్. ఈ మేజర్ డిస్కోర్సెస్లో ఇంపార్టెంట్ అంటే లెటర్ రైటింగ్ చూసుకోండి, కన్వర్జేషన్, ఇంటర్వ్యూ, డిస్క్రిప్షన్, ఎస్సే రైటింగ్. సో కొరియోగ్రాఫీ కూడా అప్పుడప్పుడు అడుగుతున్నానండి. సో స్పీచ్ కూడా మళ్ళీ చూడండి, లెటర్ రైటింగ్, కన్వర్జేషన్, ఇంటర్వ్యూ, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిస్కోర్సెస్, స్పీచ్, డిస్క్రిప్షన్ అండ్ స్పీచ్ డిస్క్రిప్షన్, కొరియోగ్రఫీ. సో ఇవి చాలా పర్సనల్ ఫార్మల్ 2 లెటర్ చూసుకోండి. ఈ లెటర్ రైటింగ్స్ అంటే ఒక 10 ఇంపార్టెంట్ లెటర్స్ నేను మన వాట్సాప్ ఛానల్లో పెట్టినా అండి. లింక్ ఉన్నదా? లింక్ లేదనుకుంటా. సో లింక్ పెడతానండి నేను, చూడండి. నేను గ్రూప్లలో సర్క్యులేట్ చేసిన అందరికి పంపించిన టీచర్స్ కూడా చాలా మందికి స్టూడెంట్స్కి పంపించమని. సో 10 ఇంపార్టెంట్ లెటర్స్, 10 ఇంపార్టెంట్ నోటీసెస్ పెట్టినండి. మన వాట్సాప్ గ్రూప్లో లింక్ ఉన్నది. 10 ఇంపార్టెంట్ నోటీసెస్ ఉన్నాయి, 10 ఇంపార్టెంట్ లెటర్స్ ఉన్నాయి, 10 ఇంపార్టెంట్ డైరీస్, 10 ఇంపార్టెంట్ మెసేజెస్ అండ్ ఇన్విటేషన్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి, పోస్టర్స్ ఉన్నాయి, పోస్టర్స్, ఇన్విటేషన్ కార్డ్స్ పెట్టేసినానండి. సో ఇంకేంటంటే ఒకటి మిస్ అయిందంటే ప్రొఫైల్. ఈ ప్రొఫైల్ అనేది నేను SA1 మోడల్, SA1 క్వశ్చన్ పేపర్, ప్రీఫైనల్ క్వశ్చన్ పేపర్, ప్రీఫైనల్ అనుకుంటా ఇచ్చిండ్రు. అందులో ప్రొఫైల్ ఉన్నది ప్లస్ బయోగ్రఫీ స్కెచ్ కూడా ఉన్నదండి ఆ క్వశ్చన్ పేపర్లో. ఆన్సర్ కీతో పాటు మన గ్రూప్లో లింక్ పెట్టిన వాట్సాప్ గ్రూప్లో, వాట్సాప్ ఛానల్లో. సో మీరు చూసుకోవచ్చు అక్కడ ప్రొఫైల్ ఎట్లా రాస్తుంది. ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ డిస్కోర్స్ ఏమి ఇచ్చిందంటే చూడండి, కన్వర్జేషన్ ఇచ్చిండు. కన్వర్జేషన్ బిట్వీన్ 2 daughters ఆఫ్ ఏబెల్ మరి వెదర్. సో ఇక్కడ ఓన్లీ ఎన్ని ఎక్స్చేంజెస్ ఇచ్చినండి? 1 2 3 4 5. కాకపోతే ఇక్కడ మీరు ఏంటంటే ఇవి సరిపోవండి, ఒక శాంపిల్ ఇచ్చినామండి. అట్లా మీరు 10 to 12 ఎక్స్చేంజెస్ రాయాలి. ఇక్కడ మీకు 10 మార్క్స్ కాబట్టి 10 to 12 ఎక్స్చేంజెస్ రాస్తే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ పడతాయి. daughter 1, daughter 2, daughter 1 version and daughter 2 version. These two together we call an exchange. So like this we have to write 10 to 12 exchanges. ఇక్కడ మనం ఎన్ని రాయాలి? 10 నుంచి 12 ఎక్స్చేంజెస్ రాయాలి. మళ్ళీ ఈ డిస్కోర్సెస్ రాసేటప్పుడు మీరు గుర్తుంచుకోండి, యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ ఏ ఫ్రెష్ పేజ్. ఒక ఫ్రెష్ పేజీలో రాయండి, సపరేట్ పేజీలో రాయండి. డిస్కోర్స్ ఏదైనా మైనర్ అయినా వెదర్ ఇట్ మే బి మైనర్ ఆర్ మేజర్ డజంట్ మ్యాటర్, యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద డిస్కోర్సెస్ ఇన్ ఎ ఫ్రెష్ అండ్ సపరేట్ పేజ్. అండర్స్టాండ్? సో ఈ కన్వర్జేషన్ అండి, కన్వర్జేషన్. సో ఇట్లా ఈ డిస్కోర్సెస్ గురించి కూడా నేను రేపు ఒక వీడియో చేసి మీకు గ్రూప్లో పోస్ట్ చేస్తే చూసుకోండి ఒకసారి, ఎట్లా రాయాలి డిస్కోర్స్ అనేది. సో ఇప్పుడైతే బ్రీఫ్ ఉన్నది కన్వర్జేషన్ అండి. ఇంత కన్వర్జేషన్లో ఏంటంటే కన్వర్జేషన్ ఈజ్ ఇన్ఫార్మల్ డిస్కోర్స్. ఇట్స్ అన్ ఇన్ఫార్మల్ మీడియం ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్
In this, both can ask questions and both can give answers. మరి 10 to 12 ఎక్స్చేంజెస్ రాసేటట్టు చూసుకోండి. చిన్న ఇంట్రడక్షన్ కూడా ఇవ్వండి అన్నట్టు. సో ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ కన్వర్జేషన్ బిట్వీన్ అమేలియా స్లేటర్ అండ్ ఎలిజబెత్ జోర్డాన్, ద టూ డాటర్స్ ఆఫ్ ఏబెల్ మరివేదర్ అని బిగిన్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఎస్సే అబౌట్ ఎయిర్ పొల్యూషన్, ఎస్సే రైటింగ్ అండి. హౌ టు రైట్ ఎన్ ఎస్సే. ఎస్సే ఎట్లా రాస్తారు? ఫస్ట్ వీ హౌ టు గివ్ ఎ టైటిల్ టు ద ఎస్సే, దెన్ ఆఫ్టర్ డెఫినిషన్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఎయిర్ పొల్యూషన్, సో how do you write an essay on air pollution? So the some points you have to remember, some important things while writing an essay. First you have to uh, write the title air pollution. Then after, what is air pollution? How many kinds of air pollutions are there? What are the causes of air pollution? Then after, what are the effects of air pollution? Then what is the solution for the pollution? So these many things you have to include so that you can get 10 marks. Understand? So this is దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మేజర్ డిస్కోర్సెస్. ఇప్పుడు మైనర్ డిస్కోర్సెస్ ఉన్నాయి. 2 మైనర్ డిస్కోర్సెస్ అడుగుతారండి మనకి ఇక్కడ. 2 మైనర్ డిస్కోర్సెస్ 2 out of 2 వీ హౌ టు రైట్. 2 5 10 మార్క్స్. ఇంకా ఇంటర్నల్ చాయిస్ లేదు. మేజర్ డిస్కోర్స్ మాత్రం ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఉన్నది, 2 ఇస్తారు, ఏదైనా ఒకటి రాయాలి. మైనర్ డిస్కోర్సెస్ వీ హౌ టు రైట్ 2 out of 2, రెండింటికి 2 రాయాల్సిందే. అక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ మనకు డైరీ ఎంత ఇచ్చిండండి. ఎవరి డైరీ ఎంత ఇచ్చిండ్రు? సో బయాజ్ యొక్క ఇల్లు కాలిపోయినప్పుడు, వెన్ బయాజీస్ హౌస్ వాజ్ బర్nt, హౌస్ వాజ్ ఆన్ ఫైర్. సో ఇట్స్ ద డైరీ ఆఫ్ ఎన్ ఐ విట్నెస్ హూ విట్నెస్డ్ the tragedy or the accident, the fire accident of Bayaji's house. So this is the diary of Bayaji's fire accident eyewitness. చూడండి, ఇక్కడ మనం డైరీ ఏంటి ఎట్లా రాయాలి? 10 డైరీస్ నేను మన వాట్సాప్ ఛానల్లో పెట్టిన లింక్స్ చూసుకోండి ఒకసారి. డీటెయిల్గా 10 ఇంపార్టెంట్ డైరీస్ ఇచ్చినానండి. ఇక్కడ డైరీ ఏంటంటే మనం వీ హౌ టు రైట్ ద టైటిల్ డైరీ ఏంటి ఇన్ క్యాపిటల్ లెటర్స్, దెన్ డే, కామా, date. Then after dear diary, in the dear diary we have to write D, in the dear D capital, in the diary D capital. Then we should begin the diary with the feeling of the day. ఆ రోజు ఎట్లా ఫీల్ అయినా ఆ ఫీలింగ్ తోటి మొదలు పెట్టాలన్నట్టు. తర్వాత ఏం చేయాలంటే, అంత అయిపోయిన తర్వాత బాయ్ డైరీ కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేయాలండి. 5 మార్క్స్ ఇవ్వరు దీనికి. ఇంకొక 4-5 లైన్స్ రాస్తే బాగుంటున్నాడు. బాయ్ డైరీ. నెక్స్ట్ హైపర్ నేమ్. సో దిస్ నేమ్, whatever the name given in the question, that name only how to write here. You should not write your name. If any name is not given, then you can write your name. So better not to write your name, just into or your hall ticket number you can write, as it is a public examination. So better not to disclose our personal details. Small personal details రాయద్దండి. సో అక్కడ హాల్ టికెట్ నెంబర్ కానీ లేకుంటే XYZ లేకుంటే XXX ఏదో ఒకటి మెన్షన్ చేస్తే బాగుంటుంది అన్నట్టు. ఇది డైరీ అంతే. నెక్స్ట్ ఇంకొక మైనర్ డిస్కోర్స్ ఇక్కడ ఏం అడిగిండో, సో ఇన్విటేషన్ కార్డ్ అడిగిండండి. సో సిల్వర్ జూబ్లీ ఇన్విటేషన్ కార్డు ప్రిపేర్ చేయమన్నాను. సో ఇలాంటి నేను ఒక 4-5 ఇన్విటేషన్స్, ఒకటి బర్త్డే ఇన్విటేషన్ అని, ఒకటి వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్, ఒకటి హౌస్ వార్మింగ్ ఇన్విటేషన్. సో ఇలాంటి ఒక 3 ఇన్విటేషన్స్ అందులో పెట్టినాడు వాట్సాప్ ఛానల్లో. సో ఇమేజెస్ పెట్టినాను, బ్యూటిఫుల్గా డిజైన్ చేసి ఒకసారి చూడండి, ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. సో దట్ యూ కెన్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ ఈజీలీ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. ఇది సిల్వర్ జూబ్లీ క్వశ్చన్ పేపర్ అండి. ఫస్ట్ వాట్ షుడ్ వి రైట్? వి హౌ టు రైట్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్. సో విచ్ ఆర్గనైజేషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇన్వైట్, and what is the invitation about this silver jubilee invitation, silver jubilee celebration. Silver jubilee, when we celebrate silver jubilee on the occasion on the completion of 25 years. So we have to write introductory lines. We solicit your gracious presence on the auspicious occasion of our school's silver jubilee celebration. Next date we have to mention time, venue, etc. So next sincerely organized, ఎవరు ఆర్గనైజ్ చేస్తారు? XYZ స్కూల్ వాళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నట్టు. సో కాంటాక్ట్ నెంబర్ కూడా పెడితే మంచిది అన్నట్టు. సో ఇట్లా మన ఫస్ట్ ఇన్విటేషన్ కానీ పోస్టర్ కానీ మనం వీ హ్యావ్ టు డిజైన్ ఎ బ్యూటిఫుల్ లేఅవుట్. ఒక మంచి లేఅవుట్ డిజైన్ చేయాలి, బార్డర్ డిజైన్ చేయాలా. సో దెన్ ఇట్ అట్రాక్ట్స్ ద అటెన్షన్ ఆఫ్ ద ఇవాల్యుయేటర్. అండర్స్టాండ్? సో దిస్ ఈస్ పార్ట్ ఏ, SSC మోడల్ పేపర్ పార్ట్ ఏ విత్ కంప్లీట్ ఆన్సర్స్. ఐ హోప్ ఆల్ will understand and all will get an idea. So next I would like to discuss another important this part B of this model paper. We are going to discuss now part B. So how is part B?
చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ పార్ట్ బి అండి. దిస్ ఈజ్ పార్ట్ బి. సో పార్ట్ బిలో మనకు 20 మార్క్స్ అండి. పార్ట్ ఏ 60 మార్క్స్, పార్ట్ బి 20 మార్క్స్, యాజ్ యూ ఆల్ నో. సో ఈ 20 మార్క్స్లో మనకి ఎన్ని టోటల్ 4 బిట్స్ ఇస్తారండి ఇక్కడ. First bit 17 to 21 questions. These are based on a poem. Unseen poem is given. So here is an unseen poem given. Who has seen the wind? Neither I nor you. But when the leaves hang trembling, the wind is passing through. Who has seen the wind? Neither you nor I. But when the trees bow down their heads, bow down their heads, the wind is passing by. So this is a poem. This is a poem. So based on this poem, 5 MCQs are asked. మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఏనాడు ఇక్కడ, ఎక్స్ప్లెనేటరీ క్వశ్చన్స్ కాదు. సో ఈ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ మనకి పోయం అంటే ఇట్స్ నాట్ దట్ మచ్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. ఈవెన్ టీచర్స్ ఆల్సో కన్ఫ్యూజ్ అండ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎ లాట్. కాబట్టి సో దీని ఒక 3 times చదవడం, 2 to 3 times. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైమ్, రీడ్ అంటిల్ యూ విల్ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ద పోమ్. సో దీన్ని చదివి సో మనం ఆన్సర్స్ చేయాలి పోమ్. ఇక్కడ 4 మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చిన. ఫస్ట్ 17th క్వశ్చన్ ఏంటిది? హూ హ్యాస్ సీన్ ద విండ్ నీతర్ ఐ నార్ యూ. ఇట్ మీన్స్, దాని అర్థం ఏంటి అన్నట్టు, నో వన్ కెన్ సీ ద విండ్. నీతర్ యూ నార్ ఐ అంటే ఎవరు కూడా అన్నట్టు. నీతర్ నార్ అంటే నన్, నో బడి అన్నట్టు. నో వన్ కెన్ సీ ద విండ్, ఎవరు కూడా చూడలేరు. అంటే ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటిది? సి ఆన్సర్. నో వన్ కెన్ సీ ద విండ్. 18th క్వశ్చన్ చూడండి. బట్ వెన్ ద లీవ్స్ హ్యాంగ్ ట్రెంబ్లింగ్, the literary device used here, leaves hang trembling. So leaves అనేవి lifeless things అండి. ఏమంటుండు? సో here these lifelike things are attributed the qualities of living things, human beings. So trembling is a characteristic or quality of human beings. So but this is applied to the lifeless things, non-living things. So that's why it's a personification. Figures of speech గుర్తుంచుకోండి. simile, metaphor, personification, hyperbole, alliteration, assonance. సో ఇలా కొన్ని అలంకారాలు, కొన్ని ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ మనం చదువుకుంటే మంచిది. ఒక్క ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అనేది, ఒక ఫిగర్ ఆఫ్ స్పీచ్ అనేది కంపల్సరీ అడుగుతున్నాడు అండి ఇందులో. సో చదువుకోవాలి ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ కూడా. ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ గురించి కూడా ఒక వీడియో చేస్తాను నేను, రేపు వీలైతే. సో చూసుకోండి మీరు. నెక్స్ట్ 19th క్వశ్చన్. ద టోన్ ఆఫ్ ద పోయట్ ఈజ్. సో ఇక్కడ టోన్, వాట్ ఈస్ ద టోన్ ఆఫ్ ద పోయట్? ప్లీజింగ్ టోన్, సీరియస్ టోన్, అసర్టివ్ టోన్, అథారిటేటివ్ టోన్. ఏ టోన్ అంటే ఏ టోన్, విచ్ టోన్ అంటే ఆ మూడ్ ఆఫ్ ద పోయట్ అంటే ఇలా హ్యాపీనెస్సా, సాడ్నెస్సా, సీరియస్నెస్సా. సో ఏ రకమైనటువంటి ఇమోషన్, వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇమోషన్ ఈస్ క్యారీడ్ త్రూ అవుట్ ద పోయం బై ద పోయట్. సో అది మనం ఆ పోయం అర్థమైతేనే మనకు మూడు అర్థమైంది అన్నట్టు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ప్లీజింగ్ మోడ్. దిస్ ఇస్ ప్లీజింగ్ మోడ్ ఇన్ దిస్ పోయం. నెక్స్ట్, trees bow down the heads. The tells about trees bow down the heads అనేది అది దేని చెప్తున్నాడు? సాఫ్ట్నెస్, స్ట్రెంగ్త్, స్పీడ్, జెంటిల్నెస్. సో బి స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద విండ్ అంటే హియర్ when do the trees bow their head means bend their heads. So when the wind is strong, then only they bow the heads. అంటే వాటి బ్రాంచెస్ కొమ్మలను అంచుతాయి అంటే ఇప్పుడు గాలికే వంగుతాయి కాబట్టి. సో వాట్ ఇస్ ద ఇంటర్నల్ మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్? సో దిట్ టెల్స్ అబౌట్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద విండ్. సో గాలి యొక్క శక్తిని ఇక్కడ హైలైట్ చేయడం జరిగింది అన్నట్టు. నెక్స్ట్, ద వర్డ్ ట్రెంబుల్ మీన్స్ మూమెంట్, ఫాలింగ్, సడన్ రైజ్, సౌండ్. ట్రెంబ్లింగ్ అంటే షేక్ అవడం, అనగడం అన్నట్టు, మూమెంట్ అన్నట్టు ఇక్కడ. ఇక్కడ నెక్స్ట్ బిట్ చూడండి. 22nd to 26th క్వశ్చన్. 22 to 22nd. This is editing అండి. సో ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఫ్రమ్ అవర్ టెక్స్ట్ బుక్ ఓన్లీ. సో దిస్ ప్యాసేజ్ ఈవెన్ ఐ గేవ్ హిమ్ ది క్యాన్ ఆఫ్ వైన్. సో ద జర్నీ లెసన్, దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లెసన్స్. మనకున్న లెసన్స్ లో ద జర్నీ లెసన్, మై చైల్డ్హుడ్ లెసన్ అండ్ ఐ విల్ డూ ఇట్ బాగా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ లెసన్, ఇంక్లూడింగ్ అటిట్యూడ్ ఇస్ ఆల్టిట్యూడ్. సో ఇవి బాగా చదువుకోవాలండి, ఎందుకంటే ఇందులో నుంచి కంపల్సరీ ప్యాసేజ్ అడుగుతున్నారు. ఏదో ఒక ఎడిటింగ్ లేకుంటే కాంప్లెక్సివ్ రీడింగ్ ప్యాసేజా, డిస్కోర్స్ రిలేటెడ్ క్వశ్చనా. సో ఏదో ఒక క్వశ్చన్ ఆల్వేస్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి మీరు చాలా జాగ్రత్తగా చదువుకోవాలి. ఎంత ఎక్కువ రివిజన్ ఇస్తే అంత మంచిదన్నట్టు క్వశ్చన్స్ ఈ లెసన్స్ కన్నట్టు. చూడండి ఈ ప్యాసేజ్ ఇది బాగా చదువుకోవాలి. సో ఎడిటింగ్, హౌ టు డూ ఎడిటింగ్ పర్ఫెక్ట్లీ. మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆస్ట్ మీ దిస్ క్వశ్చన్.
So my advice to all the students is to answer these, to do this editing perfectly. We should have awareness on grammar, all aspects of grammar, and general awareness on helping verbs, subject verb agreement. అండర్స్టాండ్. ప్రతి గ్రామర్ ఆస్పెక్ట్ మీద అవగాహన ఉండటంతో పాటు సబ్జెక్ట్ అగ్రిమెంట్ గురించి బాగా తెలిసి ఉండాలి, మనకు టెన్సెస్ గురించి కూడా బాగా తెలిసి ఉండాలంట. చూడండి ఇక్కడ ఈ ఫోర్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ మగ్, ఈ ఫోర్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ మగ్ అనేది కరెక్ట్ కాదండి. ఏంటి అక్కడ రైట్ వన్ అసలు? ఈ ఫోర్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఏ మగ్ అండ్ హ్యాండిల్ మీద క్యాన్. ఈ ఫోర్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఏ మగ్, ఫోర్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ మగ్, హిమ్సెల్ఫ్ ఏ మగ్ ఆఫ్ వైన్ యాక్చువల్లీ. చూడండి ఇక్కడ ఫోర్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఏ మగ్ అండ్ హ్యాండెడ్ మీద కెన్. ఈ ఫోర్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ మగ్ ఇచ్చారు, ఇక్కడ ఏం మిస్ అయింది? ఫోర్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఏ మగ్ ఆఫ్ వైన్. నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చారు? బెల్ట్ వాజ్ అటాచ్డ్ ఉంది ఇక్కడ. సో హీ అరేంజ్డ్ దట్ బెల్ట్ విచ్ వాజ్ అటాచ్డ్, అక్కడ విచ్ మిస్ అయిందండి, అందులో విచ్ మనం యాడ్ చేయాలండి. నెక్స్ట్ న్యారో రోడ్ హిల్లీ. సో ఏ న్యారో హిల్లీ రోడ్ అంట, న్యారో రోడ్ హిల్లీ కాదండి, న్యారో హిల్లీ రోడ్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇవి బాగా చదవాలి. గోయింగ్ ఇన్ హిస్ మైండ్, ఐ డిడ్ నాట్ నో వాట్ వాస్ గోయింగ్ ఆన్ హిస్ మైండ్ అండ్ ఇన్ హిస్ మైండ్ అనదు, వాట్ వాస్ గోయింగ్ ఆన్ హిస్ మైండ్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి. నెక్స్ట్ లెట్ ఫాదర్ క్యారీడ్. సో దిస్ ఈజ్ రాంగ్ అండి. ఇట్ వాస్ ఇంప్రాపర్ మీ ఫర్ మీ టు లెట్ ఫాదర్ క్యారీ ద లగేజ్, టు లెట్ ఫాదర్ క్యారీ ద లగేజ్. సో దిస్ ఈజ్ ఎడిటింగ్. 5 questions are editing. Next, this is closed test. So to answer this bit, we should have knowledge of prepositions, conjunctions, articles. Prepositions, conjunctions, articles, and tenses also sometimes. Understand? So these questions, most often this incomplete passage is based on prepositions, conjunctions, articles, టెన్సెస్. సో వీటి మీద మనకు అవగాహన ఉంటే, వీటి మీద మనకు ఫుల్ అవేర్నెస్ ఉంటే, ఇట్ బికమ్స్ ఈజీ టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్స్. ఇంకొకసారి ఏంటంటే గుర్తుంచుకోవాలి, ఇది ఇఫ్ దిస్ ప్యాసేజ్ ఇస్ ఎ స్టోరీ, లెట్ ఇట్ బీ ఇన్ పాస్ట్ టెన్స్. పాస్ట్ టెన్స్ మీద మనం ఫోకస్ చేయాలి. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ బర్నింగ్ ఇష్యూ ఆర్ ఎ జనరల్ ఇష్యూ, a general essay or burning issue. So always these things are explained in present simple tense. అండర్స్టాండ్. ఇక మొన్న మొన్న ఇది మన ప్రాక్టీస్ టెస్ట్లోనో లేకుంటే ప్రీ ఫైనల్నో ఈ పారాగ్రాఫ్ ఎట్లా ఇచ్చిన, మొత్తం ఫ్యూచర్ టెన్స్ ఇచ్చింది, ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, దట్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ వాజ్ గివెన్. సో మనం టెన్సెస్ మీద ఐడి ఉండాలి, ఆర్టికల్స్ మీద ఐడి ఉండాలా, ఇంకా హెల్పింగ్ వర్బ్స్, వాజ్ వర్ ఇవి ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారు, యామ్ ఈజ్ ఆర్ వాజ్ వర్, డస్ డూ డీడ్. సో 24 హెల్పింగ్ వర్బ్స్ మీద మనకు ఐడి ఉంటేనే అవి పర్ఫెక్ట్గా చేయగలుగుతామండి. ఇంకా ఆర్టికల్స్ మీద కూడా ఐడి ఉండాలి. ఇక్కడ చూడండి, an aeroplane is just like a metal bird. It has a metal board. It has a used body. Just large wing. Used body. ఇది చూడండి, ఇది ఒక మోడల్ పేపరు, కానీ మొన్న దీన్ని చూస్తే ఇది మనం మొన్న ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ గుర్తుకొస్తుందండి. సేమ్ అవే క్వశ్చన్స్ ఉన్నట్టున్నాయి చూడండి. సో బాడీ జాస్ లార్జ్ వింగ్స్. సో అండ్ హ్యూజ్ బాడీ అండ్ లార్జ్. ఎప్పుడైనా టూ థింగ్స్ గురించి చెప్తే రెండింటి మాత్రం మనం ఏం చేస్తాం? అండ్ అనేటువంటి కంజంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం. టు కనెక్ట్ టూ సెంటెన్సెస్, టూ ఇండిపెండెంట్ క్లాజెస్, we use the conjunction and. Flight journey is the fastest mode of travel, fastest mode of travel అన్నట్టు. సో 29th ఏమన్నది ఇంకా? 29th క్వశ్చన్ ఏంటండి? 29th question, what is 29th question? Question చూడండి. Some planes dash even faster than sound. Some planes travel even faster than travel. అది travel అండి. Some trains even travel faster than. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటిది? Planes. Passenger planes carry people, dash cargo planes carry. సో చూడండి ఇక్కడ. సో ఇవి చదువుకుంటే ఆన్సర్ వస్తుంది, విచ్ క్యారీ. నెక్స్ట్ లాస్ట్ బిట్ అండి,
సో ఈ లాస్ట్ బిట్ ఇది మన టెక్స్ట్ బుక్ బేస్డ్ బిట్ అని టెక్స్ట్ బుక్ లో దాదాపు సి రీడింగ్ నుంచి చేయాలి, కానీ అప్పుడప్పుడు ఏ రీడింగ్స్ కూడా ఇచ్చేస్తున్నాడు. సో ఇవి సి రీడింగ్ లేదా ఏ రీడింగ్ నుంచి ఇస్తారండి. ఇది నుంచి ఐ వాజ్ అమేజ్డ్ హియర్ బిఫోర్ మై ఐస్ ఎ వైట్ బేబీ. సో దిస్ ఈస్ గివెన్ ఫ్రమ్ a Jamaican fragment. Understand? So here see the questions, the trend of questions. Here most probably synonyms, antonyms అడుగుతాడు, మీనింగ్స్ అడుగుతారు. ఇందులో నుంచి చూడండి, ప్యాసేజ్ చదివితే మనకు అర్థమవుతారండి. సో యూ కెన్ రీడ్ ద ప్యాసేజ్. ప్యాసేజ్ చదివితే మనకు అర్థమవుతుంది. ఐ వాజ్ అమేజ్డ్ హియర్ బిఫోర్ మై ఐస్. ఏం చెప్తుంది ఇక్కడ? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అంటే అమేజ్డ్. మీనింగ్ ఆఫ్ అమేజ్డ్, మీనింగ్ ఆఫ్ సర్ప్రైజ్డ్, వండర్డ్. సో here we can write మల్టిపుల్, అంటే ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ ఆన్సర్స్ కదండి. మీనింగ్ అనేది మీనింగ్ ఒకటే ఉంటుంది. మీనింగ్ అంటే సర్ప్రైజ్. సో మీనింగ్ ఈజ్ నాట్ వన్ వర్డ్. సో ఇట్ ఇంక్లూడ్ సమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆల్సో. బట్ సినోనిమ్ అంటే మీన్స్ ఓన్లీ వర్డ్స్. అండర్స్టాండ్? సేమ్ మీనింగ్ వర్డ్స్. నెక్స్ట్ 33rd ఏమవుతుండు? సన్. సన్ కు సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఉండే వర్డ్ రాయమంటున్నాడు. ఏంటి? హోమోనిమ్స్ అంటారండి. ప్రొనౌన్సియేషన్ సేమ్ బట్ స్పెల్లింగ్ అండ్ మీనింగ్ ఆర్ డిఫరెంట్. దాన్ని ఏమంటాం మనం? హోమోనిమ్స్ అంటాం. ఇప్పుడు సన్కు సేమ్ సన్ లాగే ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇంకో వర్డ్ రాయమంటున్నాడు. అదేంటి? SON, సన్. సన్ అంటే సూర్యుడు, సన్ అంటే కొడుకు. రైట్? ఆపోజిట్ ఆఫ్ సర్వెంట్. సర్వెంట్కి ఆపోజిట్ ఏంటిదండి? మాస్టర్. ప్లేమేట్, కరెక్ట్ ఫామ్. ప్లేమేట్స్, అక్కడ ఇద్దరు ఉన్నారు కదా. సో కామెంట్స్, సూటబుల్ వర్డ్. కమాండ్స్ మీన్స్ ఆర్డర్స్. ఓకే, ఇది this is part B. So we have total 36 questions. Understand? So while writing the examination, so we should not alter any question number. So 1 to 36 question, whatever the question number mentioned in the question paper, so we have to mention the same question number in the answer booklet. సో పార్ట్ బి అనేది రాసేటప్పుడు జాగ్రత్త. మనం పార్ట్ ఏ రాసేటప్పుడు మొత్తం ఆన్సర్ బుక్లెట్లో రాయాలి. పార్ట్ బి అనేది వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ ద పార్ట్ బి ఇట్ సెల్ఫ్. పార్ట్ బి అనేది ఆ పేపర్లోనే రాసేయాలి. కానీ వన్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, వీ షుడ్ నాట్ స్ట్రైక్ ఆర్ ఓవర్ రైట్. స్ట్రైకింగ్, ఓవర్ రైటింగ్ అవాయిడ్ చేయాలి. ఎందుకంటే స్ట్రైకింగ్ అండ్ ఓవర్ రైటింగ్ చేసిందంటే దట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ కాపీడ్ ఫ్రమ్ అదర్స్. మనకు రాకుంటే మనం రాసిన తర్వాత కట్ చేసి పేరుల దగ్గర నుంచి కాపీ కొట్టినట్టు అర్థం అన్నట్టు. అందుకని వీ హ్యావ్ టు అవాయిడ్ స్ట్రైకింగ్ అండ్ ఓవర్ రైటింగ్. ఇన్ పార్ట్ బి వీ హ్యావ్ టు ప్రజెంట్ ఇన్ నీట్, very neatly we have to present our answers script. సో ఇంకోటి, అవన్నీ అందరూ కూడా క్వశ్చన్ నెంబర్ మాత్రం చేంజ్ అయ్యింది. ఏ క్వశ్చన్ నెంబర్ అయితే క్వశ్చన్ పేపర్ మెన్షన్ చేసినారో అదే క్వశ్చన్ నెంబర్ మనం రాయాలి. సో నీట్గా రాయాలి. వీ హ్యావ్ టు అవాయిడ్ స్ట్రైకింగ్ అండ్ ఓవర్ రైటింగ్. ఒకసారి ఎగ్జామ్కి పోయే ముందు అందరూ గుర్తుంచుకోండి, మన ఇంగ్లీష్కి ఏమి చదవాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఇనఫ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద కాంప్రహెన్సివ్ రీడింగ్ ఎబిలిటీ. అంటే ఇచ్చిన ప్యాసేజ్ని చదివి అర్థం చేసుకోగలిగే కెపాసిటీ ఉంటే ఈ 10th ఎగ్జామ్ పేపర్ 10th క్లాస్ స్టూడెంటే కాదు, ఏ క్లాస్ స్టూడెంట్ అయినా రాయొచ్చండి. ఇవి లోయర్ క్లాస్ స్టూడెంట్ కెన్ ఆల్సో రైట్, ఎందుకంటే వాళ్ళకు కూడా డిస్కోర్సెస్ ఉన్నాయి. రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్స్ అర్థం చేసుకోవచ్చు జనరల్ ప్యాసేజ్ లాగా. కాబట్టి వరి కావాల్సిన అవసరం లేదు. సో బాగా చదవండి బిఫోర్ రైటింగ్. సో యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ ట్వైస్ బిఫోర్ యూ attempt the answers. Then you can write the question on, you can write the answers easily. So భయపడకండి. So be with peace of mind. So make yourself comfortable before the examination. Don't feel tense. Be cool. Understand? So మన 10th పేపర్ దాదాపుగా, మన 10th ఇంగ్లీష్ పేపర్ అనేది దాదాపుగా ఈజీగానే ఉంటుంది, అందరు రాయగలుగుతారు. సో అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్.